Good morning, student. Welcome to Sheba Group of School online class. This class we are discuss about the animals hormone. Previous class we are discussed the plant hormone. Now we are going to study the animals hormone. So human endocrine glands. That is the versatile communication system. What is the versatile communication system? That is different of the coordinated biological function. அதாவது நம்ம உடம்புல இருந்து நடக்கக்கூடிய அந்த வேதி வினைகள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன். அது என்னென்ன வரும்? ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கும், டைஜஷன் இருக்கும், அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும், எஜெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸ்க்ரீஷன். So these are all the coordination of the biological function in our body. So the versatile communication system to coordinate the biological function. So that is called the endocrine gland. இப்போ இந்த two types of this is a consistent of the two types of the glands of animals. இரண்டு விதமான அனிமல்ஸ் இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க. First one is a endocrine gland and then another one is a exocrine gland. One is a endocrine, that is called a நாளமுள்ள சுரப்பிகள் சொல்லுவாங்க தமிழில், நாளமில்லா சுரப்பிகள். endocrine gland and exocrine gland. So duct and ductless சொல்லுவாங்க, duct and ductless. So endocrine gland are the found in different region of the body in animal as well as the human beings. அதாவது ஒவ்வொரு விலங்குகளாகட்டும் அனிமல்ஸ் ஆகட்டும் அதில் பார்க்கும்போது வேரியஸ் ரீஜன், தட் இஸ் கால்டு டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன். ஒவ்வொரு விதமான இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான என்னது அந்த கிளாண்ட்ஸ் செக்ரிஷன் ஆகுது. அதாவது ஒரு ஹியூமன் பாடி இருக்கிறாங்கனாக்கா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கிளாண்ட் செக்ரிஷன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த பிட்யூட்ரி, தைராய்டு, தைமஸ் அண்ட் தென் அட்ரினல் கிளாண்ட், நெக்ஸ்ட்டு இது கொனாட்ஸ், டெஸ்டிஸ், ஓவரி, இது எந்தெந்த பார்ட்டில் எந்தெந்த இடத்துல செக்ரிஷன் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட்டு த எண்டோக்ரைன் gland are found in different region of the body of animals as well as human beings also. It's clear? Next, these glands are ductless glands. First I told the ductless gland, அதாவது நாளமில்லா சுரப்பிகள் சொல்லுவாங்க. நாளமுள்ள சுரப்பிகள், நாளமில்லா சுரப்பிகள். These glands are the ductless gland. Next, the exocrine glands are the specific glands. Listen carefully. That is called the specific glands. Mammary glands and sweat gland. இப்போ mammary glandனாக்கா இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னாக்கா that is called the lactation period. The milk secretions, அதாவது அம்மா மில்க் செக்ரேட் பண்ணுது இல்லையா, ப்ரெக்னென்ட் லேடி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த elongated the breast and secretion of the milk. So that is the mammary glands. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வெட் கிளாண்ட், வேர்வையெல்லாம் வெளியே வருது இல்லையா, எதன் மூலிமா வருது? ஸ்கின்லேருந்து வருது இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்கின்னில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கிளாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்வெட் கிளாண்ட். ஒன்ஸ் அகெயின் the exocrine glands have the specific glands and then mammary glands and sweat gland. So that is called the exocrine gland. The endocrine glands, another one, the endocrine glands present in the human and other vertebrates. Human and other vertebrate of the endocrine glands. Next, the exocrine glands will be the salivary glands and then next one is salivary glands, mammalian glands and sweat gland. salivary glands சொல்லுவோம், இந்த உமிழ்நீர் நம்ம இப்போ சாப்பிட்றோனாக்கா நமக்கு ஃபுட்டை கிரைண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபுட்டை கிரைண்ட் பண்ணும்போது விச் ஒன் இஸ் சப்போர்ட்டடு salivary glands, அதாவது உமிழ்நீரோடு சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி விழுங்குறோம் இல்லையா, அதை விழுங்குறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த exocrine glands. நெக்ஸ்ட்டு you are studying the endocrine gland present the human endocrine glands, present in the human and other vertebrates of the vertebrate. What are they? This is a pituitary. First one is, listen carefully. First one is a pituitary gland, thyroid gland and thymus gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal gland, gonad gland. Next one is a testis and ovary. These are all the endocrine glands in the present of the human body. Next,
I explain the pituitary gland. So pituitary gland, which is located of the pituitary gland, இது எங்கே இருக்குது முதல்ல நீ, which is located of the pituitary gland, that is a pituitary gland. Another one is name is called, very very important, master gland. Just below the brain is located there, just below the brain of the pituitary gland. This is another one name is here, master gland. Is a huge gland of the pituitary gland. எங்கே இருக்கும், பிரெயினில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டு. இப்போது தைராய்டு கிளாண்ட் எங்கே சொல்கிறோம், நெக் ரீஜன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிட்யூட்ரி வந்து எங்கே இருக்குது, பிரெயின் வந்து which is located, this is here, the critical area is located of the brain region. Pituitary is here, it present of the pituitary. Next thyroid is a neck region, thyroid, and back side is a parathyroid. It's clear, parathyroid is the back side. Next the middle of the lungs is the middle of the chest region, middle of the is a thymus region. Next one is here pancreas. It's a pancreas, it's a longer ends, pancreas region is a stomach, pancreas region. Next adrenal is a adrenal region is a cortex, and medulla region is a the kidney, two pairs of kidney just located the adrenal glands. Gonads, gonads, testes and ovary. மேல் யார் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு, பெண் இருக்க உறுப்பு இல்லையா, ஆண் பெண் இரண்டு இன உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடியதாக வந்து டெஸ்டஸ் அண்ட் ஓவரில் இருக்கக்கூடியது கொனாட்ஸ் கிளாண்ட் அப்படி சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பேராதைராய்டை சொல்லியாச்சு. லிசன், இப்போது பிட்யூட்ரி கிளாண்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ எக்ஸ்பிளைன் த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட். திஸ் இஸ் எ மாஸ்டர் கிளாண்ட் ஆஃப் த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட். இது எப்படி இருக்கும், பி அதாவது பட்டாணி பிளான்ட் பட்டாணி பார்த்துருக்கு இல்லையா, அதாவது மஸ்டர்டோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அந்த கடுகு பட்டாணி அளவு தான் இருக்கும் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட். இது என்ன பண்ணுது, திங்கிங் அண்ட் கலெக்டிங் இஸ் எ இன்ஃபர்மேஷன், திஸ் ஆல் ஆர் கேதரிங் த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட். Okay, listen, the endocrine gland present in the human and vertebrate as the I explained that the one model. Okay, I show the one model. Listen, I show the one model, the endocrine gland present in the human and vertebrates are the first for the pituitary gland. First one is a pituitary gland, and second thyroid gland. Third one is a parathyroid gland, pancreas and adrenal gland. Next gonal gland and thymus gland. So first pituitary gland. The pituitary glands are the Listen, this is a pituitary gland. First one is a pineal gland, second one is a pituitary gland. So the pituitary gland is a hypophysis, a P shaped compact. எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன், பட்டாணி மாதிரி வந்து பட்டாணி சைஸில் வந்து இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து இருக்கும். இட்ஸ் லொக்கேட்டட் த பேஸ் ஆஃப் த மிட் பிரைன் ரீஜன். எங்கே இருக்குது இது, மிட் பிரைன் ரீஜன் கிட்ட இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைப்போதலாமஸ் மிட் பிரைன் ரீஜன் அண்ட் பிட்யூட்ரி ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா, நான் தனியாக வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டு தனியாக வந்திருக்கிறேன், அதில் தெரியும். ஆனால் வந்து இப்போ மூளையில் தான் வந்து இருக்குது, மூளை பகுதியில் தான் வந்து இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து இருக்குது. செகண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாரு, இது வந்து தைராய்டு கிளாண்ட். ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஆஃப்டர் ஐ எக்ஸ்பிளைன் thyroid gland, and this is a adrenal gland. This is a pancreas gland. Next one is a gonad of the next liver region. It's clear? Listen student, இப்போ நீ டயக்ராம் பார்த்தல, ஒரு மாடல் பார்த்து இல்லையா, அந்த மாடல் வந்து பிட்யூட்ரி வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கிறோம். ஸோ பிட்யூட்ரி கிளாண்டு ஹைப்போஃபைசிஸ் இஸ் ஏ P-shaped compact mass cells of the located at the base of the midbrain. இது எந்த பக்கத்தில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்குது, மிட்பிரைன் ரீஜனில் தலாமஸ் ஹைப்போதலாமஸ் பை த பிட்யூட்ரி ஸ்டாக்கில் வந்து என்ன இருக்குது, இது வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்குது. பொதுவாக வந்து இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் வந்து 2 lobes வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதாவது அரைக்கோள வடிவம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, 2 lobes இருக்குது. ஒன்று ஆன்டீரியர் லோப்ஸ் அண்டு another one is a posterior lobes, anterior and posterior lobes சொல்கிறோம். ஸோ the 2 lobes வந்து is a perform the different function
ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான வேலையை செய்யுது. ஒன்றும் அதாவது ஒரு ஆன்டீரியர் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரெயின் வந்து அது ஒரு விதமான வேலையும், போஸ்டீரியர் இருக்கக்கூடியதும் தனியான வேலையும் செய்யுது. ஸோ இது வந்து again two types of them consisted divided into other two types. One is a adenohyphosis. One is a adenohyphosis. Second one is a neurohyphosis. Listen carefully. This is very important question. Adenohyphosis and then neurohyphosis, which is located anterior post and posterior lobes. Anterior and posterior lobes. So this is a pituitary gland is a major endocrine gland, is the most of the vertebrate. மிக 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 முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா நமக்கு இந்த மூளை பகுதியில் வந்து இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து சுரக்கலனாக்கா நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்ம வந்து ஒரு டெட் பாடிக்கு சமம், புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் கால் த மேஜர் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இஸ் ஏ மோஸ்ட் ஆஃப் த வெர்டிபிரேட். இட்ஸ் கிளியர். நெக்ஸ்ட்டு இட் இஸ் ரெகுலேட்டட். இதோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் ரெகுலேட்டட் கண்ட்ரோல் அண்டு அதர் கிளாண்ட்ஸ் இஸ் கால் த மாஸ்டர் கிளாண்ட். இது என்ன பண்ணுது? இதை வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து மாஸ்டர் கிளாண்ட் சொல்கிறோம்? இது என்ன பண்ணுது? எல்லா விதமான அதாவது எண்டோக்ரைன் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கண்ட்ரோல், அதோட ரெகுலேட்ஸு, அது சீராக அமைக்கிறது சரி, அதோட கண்ட்ரோலும் சரி, எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது? ஒரு இது முக்கியமான வேலை செய்யறதால் தான் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்? மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து இந்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்டில் வந்து முக்கியமாக பார்க்கும்போது ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகுது. என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது? அதாவது ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் த ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி. இதில் பார்க்கும்போது இந்த ஜிஹெச்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது. ஜிஹெச் மீன்ஸ் ஏ க்ரோத் ஹார்மோன். கிளியர்? க்ரோத் ஹார்மோன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தைராய்டு, டிஎஸ்ஹெச், தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஜிஹெச் க்ரோத் ஹார்மோன், டிஎஸ்ஹெச் thyroid stimulating hormone, ACTH. What is ACTH? Then adrenocorticocytic of the hormone, ACTCH. Then GH means a gonadotrophic and then hormone, GTCH, gonadotrophic hormone. Next, last one is a gonads, and then another one is a folic, FSH, folic stimulating hormone. Then last one is a luteinizing hormone, LH. Last one is a prolactin. So these are all the secretion of the hormones in the endocrine hormones of the anterior pituitary gland. Next, GH promoted development of the enlargement of the tissues of the body. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா திசுக்களையும் வந்து எப்படி படுத்துது? என்லார்ஜ்மெண்ட்டு, மிக பெரிதாக்கி காட்டுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீ வந்து ஒரு இப்போ யூ ஆர் ஸ்டடிங் 10th ஸ்டாண்டர்ட், நீ வந்து 10th படிக்கிற. ஆனால் நீ எப்படி இருந்திருப்ப? குழந்தையாக இருந்திருப்ப இல்லையா? குழந்தையாக இருந்து இப்போ 10th படிக்கலாம் வந்திருக்கனாக்கா, ஸோ வந்து அது வந்து உனக்கு எதனுடைய பேசிக்கலி ஹார்மோன் செக்ரீஷன். ஹார்மோன் வந்து உடம்புல வந்து சுரக்கத்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வளர்ச்சி அடைந்துகிட்டே வரோம். ஸோ த GH promoted the development of the enlargement of all tissues of the body. Okay, next, the improper secretion. அதாவது சிலது வந்து ப்ராப்பர் செக்ரீஷன் இருக்குது, இம்ப்ராப்பர் மீன்ஸ் அதாவது ஓவராக செக்ரீஷன் ஆகுது, எக்ஸஸ் செக்ரீஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஆனாக்கா என்ன பண்ணுவோம்ப்பா? இஸ் லீட்ஸ் டு த என்னென்ன நடக்குது? இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பராக இருந்தாக்கா நம்ம வந்து எந்த ஒரு வியாதியும் இல்லாத நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதாவது ஒரு மனுஷனாக பிறந்தாக்கா வந்து ஹார்மோனுடைய லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து வேரியேஷன் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? உடம்புல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது. உடலுடைய வளர்ச்சி வந்து சில வந்து மென்டல் டிசார்டராக இருப்பாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? கை கால்லாம் வந்து வீக்கமாக இருக்கும். சில பேர் வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க? வந்து வயிறு வந்து பெல்ஜியாக இருக்கும், ஹேண்ட்ஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து அப்நார்மல் ஹைட்டு, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு அதை விட அதிகமான வந்து உயரமாக அப்நார்மல் ஹைட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது? இந்த இம்ப்ராப்பர் செக்ரீஷன், அதாவது ஒழுங்காக சீரான ஒரு செக்ரேஷன் இல்லாதால ஹார்மோன் வந்து அதனால் இருக்கிறதால தான் இந்த மாதிரி குறைபாடுகள்லாம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்றோம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரஃபிசம். அப்படி வந்து ஏற்படக்கூடிய வந்து ஒரு 3 விஷயம் இருக்குது. ட்ரஃபிசம், ஜைஜான்டிசம், அக்ரோமெக்லி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்ப்ராப்பர் செக்ரேஷன் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ்
leads to the, these are all the problems. Okay, next first part பாரு dwarfism. இது என்ன ஆகுது? It is caused by the decreased, அதாவது it is caused by the decreased secretion of the growth hormone. ஒரு ஹார்மோன் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே, ரொம்ப டிக்ரீஸ், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் இருக்கணும். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருந்தாக்கா ஹார்மோனோட லெவல் செக் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஹார்மோன் வந்து உடம்புல வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னாக்கா அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா போனாலும் நமக்கு வந்து அது வந்து நமக்கு வியாதி, டிசீஸ் தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் வரும். குறைவாக இருந்தாலும் டிசீஸ் தான். ஸோ இந்த டஃபிசம் சொல்லக்கூடியது வந்து இட் இஸ் காஸ்ட் பை த டிக்ரீஸ்ட் செக்ரிஷன்ஸ் ஆஃப் த க்ரோத் ஹார்மோன் இன் சில்ட்ரன். இது அதிகப்படியாக யாருக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்? அதாவது குழந்தைங்களுக்கு தான். ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இந்த குறைவான ஒரு ஹார்மோன் செக்ரிஷன் குழந்தைகள் ஏற்படும் வந்து மென்டல் டிசார்டர்ஸ் வந்து ஏற்படும். மனம் வந்து குழந்தைங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க? ஒரு மனநோயாளிக்கு வந்து உட்பட்ட மனம் வந்து சரி இருக்காது சொல்லுவாங்க, மென்டல் டிசார்டர் சொல்கிறோம் இல்லையா, கொஞ்சம் வந்து சேஞ்சாக இருக்கிறாங்க. அது காரணம் என்னது? ஸோ டிக்ரீஸ் த ஹார்மோன், உடம்புல வந்து கரெக்டான ஒரு ஹார்மோன் செக்ரிஷன் ஆகாத மிக குறைந்த அளவு வந்து சுரக்கத்தால் ஏற்படக்கூடியது தான் இந்த ட்ரஃபிசம்ன்றோம். ஸோ ஜைஜான்டிசம் நேம்லே தெரியுது. வாட் இஸ் அ ஜைஜான்டிசம்? இஸ் அ அப்நார்மல் ஓவர் செக்ரிஷன். ஒன்று குறைவாக செக்ரிஷன் ஆச்சுனாக்கா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மென்டல் டிசார்டர்ஸ் வந்து ஏற்படுது. அப்புறம் குள்ளத்தன்மை ஏற்படுது, ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்க வந்து வளர்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம, அதாவது ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35, 40 அப்படிலாம் இருக்கும். பட் அவங்க வந்து வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வெரி ஷார்ட்டாகவே இருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த டிக்ரீசஸ் ஆஃப் த செக்ரிஷன் ஹார்மோன் தான் காரணம். நெக்ஸ்ட்டு ஜைஜான்டிசம். ஸோ ஓவர் செக்ரிஷன் ஆஃப் த க்ரோத் ஹார்மோன், அதாவது வளர்ச்சி ஹார்மோன் வந்து எப்படி இருக்குது? அதிகப்படியாக வந்து செக்ரிஷன் ஆச்சுனாக்கா த லீட் டு த ஜைஜான்டிசம் இன் சில்ட்ரன். அப்போ என்ன ஆகுது உனக்கு? அதாவது அப்நார்மல் ஹைட்டு மிக வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து ஏற்படுது. ஸோ த சேம் அக்ரோமெட்ரி த எக்ஸஸ் செக்ரிஷன், அதாவது அது ஹார்மோன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகமாகவும் இல்லை அதிகத்துக்கு மேலாக எக்ஸஸாக தேவையில்லாத வந்து ஒரு எக்ஸஸ் செக்ரிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்மோன் வந்து செக்ரிஷன் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன வந்து ஏற்படுது? முக்கியமாக இஸ் எ ஹெட் அப்நார்மல் ஆஃப் த adult by lead to the head abnormal enlargement of the head, face, hands and feet. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு? நம்ம பார்த்துக்கிறோம். தலை வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா சில பேருக்கு நல்லா வந்து இவ்வளோ பெரிய தலையாக இருக்கும், நார்மலோட தலை இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். அடுத்தது ஹேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டி மாதிரி இருக்கும். நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். நம்மனா அவங்களுக்குலாம் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இது? அதாவது அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸஸ் செக்ரிஷன் ஆஃப் த ஹார்மோன் இன் அவர் பாடி. ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிஃபெக்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கை, தலை, கால் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஏனக்கால் மாதிரி இருக்கும். தலையெல்லாம் பார்க்க நல்ல பெரிய தலை மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஹார்மோன் எடுத்து எவ்வளோ முக்கியம் பாரு. அதிகமாகவும் சிறக்கூடாது, குறைவாகவும் சிறக்கூடாது, ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம பாடிக்கு தகுந்த அளவுக்கு ஒரு கரெக்டான லெவலில் வந்து ஹார்மோன் செக்ரிஷன்ஸ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து நார்மல் பர்சனாக வந்து இருப்போம். லிசன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ GH ஹார்மோன், growth hormone is finished. Second one is a TSH. What is the TSH? Thyroid stimulating hormone. This is control the growth of thyroid. அதாவது இந்த தைராய்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த தைராய்டை வந்து அதோடைய வளர்ச்சியை வந்து என்ன பண்ணுது? தைராய்டை வந்து அதிகமாகவும் சுரக்காமல் கம்மியாகவும் சுரக்காமல் அது என்ன பண்ணுது? கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து the coordinate the activities of the TSH ஹார்மோன். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? சில பேருக்கு பசியே எடுக்காது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? அதாவது உடம்பு மட்டும் தலை கழுத்தெல்லாம் என்ன பண்ணும்? பெருசாகிட்டே வரும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? உடம்புல வந்து தைராய்டு லெவல் வந்து குறைவாக இருக்குதா அதிகமாக இருக்குதான்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுது? இந்த TSH தைராய்டு இருக்கு இல்லையா, இதோட லெவல் வந்து உனக்கு அதிகமாகவோ குறைவாகவோ காணப்பட்டால் இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம்லாம் வரும். ஸோ TSH control the growth of thyroid gland. So coordinate the activities and then is a hormones of the secretion. Next ACTH. ACTH means adrenocorticotropic of the hormone. Listen carefully. Adrenocorticotropic of the hormone.
It's clear. So, அப்போது ACTH the stimulates the adrenal cortex. இது எங்கே இருக்குது? அந்த adrenal region இருக்கு இல்லையா, அங்கே போய் இந்த ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன். This is a adrenal gland for the production of its the hormone. adrenal gland எங்கே இருக்குது சொல்லிக்கிறானே, adrenal gland வந்து எந்த இடத்துல கிட்னி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஒரு இதில் போயிட்டு என்ன பண்ணுது, ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்குது. Listen, next வந்து prolactin. Prolactin means this is a PRL சொல்லுவாங்க. prolactinaக்கா PRL. This is a lactogenic hormone. What is the lactogenic? இப்போ வந்து for example hormones initiate the development of the mammalians of the glands. So during the pregnancy time and stimulate the production of the milk of the is a milk வந்து after the child birth. ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பால் சுரப்புத்தன்மை சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பால் சுரப்புத்தன்மைக்கு வந்து முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய வந்து இந்த PRL சொல்லக்கூடிய ப்ரோலாக்டின் ஹார்மோன். இது எப்போ இருக்கும்? இது ஆஃப்டர் த டியூரிங் த ப்ரெக்னன்சி டைம் அந்த ஸ்டிமுலேட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப்டர் த சைல்டு பெர்த்து. குழந்தை பிறப்பதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மில்க் செக்ரேஷன்ஸ் வந்து உருவாகும் அப்படின்றோம். லிசன் சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட்டு this class you are studying the pituitary gland and the endocrine gland is a adenohypophysis and the anterior posterior lobes. These are teach this class. Okay, next class we are going to the thyroid gland and then parathyroid gland. Thank you.